Hi, so here we are discussing about the degree of kinematic indeterminacy. So this degree of kinematic indeterminacy is also called as the degrees of freedom. So this is one of the important topic in your competitive examination point of view. Okay, now we will look at, so what is the definition of degree of kinematic indeterminacy. So here I am giving the definition, that is the number of independent displacement components that we require to define exact displaced geometry of the structure is called as degree of kinematic indeterminacy. It is also called as the degrees of freedom. So malli chadutunanu chudandi okasari definition. The number of independent displacement components that we require to define exact displaced geometry of the structure is called degree of kinematic indeterminacy. It is also called as the degrees of freedom. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఏదైనా ఒక బాడీ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది, ఒక బాడీ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అవుతుందని తెలిసింది. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంపోనెంట్, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని మనకు డిఫైన్ చేయడానికి వి రిక్వైర్ సమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంపోనెంట్స్. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే, సో దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ. సో దిస్ degree of kinematic indeterminacy is also called as the degrees of freedom. Okay, here I am giving the one formula, that is Ik is equal to Nj minus C. So this is the equation to find the degree of kinematic indeterminacy. So ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ దీనిలో టర్మ్స్ గానే మనం చూసుకుంటే, where J be the number of joints, C be the number of constraints. So this number of constraints is related to the type of supports. C be the number of constraints. So this number of constraints, C value is related to the type of supports. Okay, and N be the number of independent displacement components. So this value, that is N value, is depending on the type of the structure, whether it is a pin jointed plane frame, pin jointed space frame, rigid jointed plane frame, rigid jointed space frame. Okay, now we will look at how this formula is varying for different kinds of structures. Okay, so this is the basic equation, that is Ik is equal to Nj minus C. Okay, now we will look at Ik is equal to Nj minus C. Here I am substituting, instead of Mn, that is Ik is equal to 2J minus C. So this equation is for pin jointed plane frame, pin jointed plane frame. So pin jointed plane frame and pin jointed plane frame ki మనం ఈ ఈక్వేషన్ వాడి మనం ఇక్కడ ఏమో డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా Ik is equal to 3J minus C. Here 2 be the, so before discussing this formula, so ఈ ఫార్ములా డిస్కస్ చేసుకునే ముందు మనం ఇక్కడ ఇటువంటి ఏంటిదో చూద్దామండి. సో వాట్ ఇస్ ద 2 హియర్, దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంపోనెంట్స్. అంటే మీరు ఒక ట్రస్ లో గనక మీరు ఏదైనా ఒక జాయింట్ గనక మనం కన్సిడర్ చేస్తే A, B, C. So this joint may displace along x direction, that is a delta x, and along a y direction, that is a delta y. So that's why, so the number of, so how many displacement components here? So totally we will have 2 displacement components. So that's why I am substituted. So in the value of n, that is n is equal to 2 for the pin jointed plane frame. In similar fashion, Ik is equal to 3J minus C. So this equation is applicable for pin jointed space frame. So what is the difference between plane frame and space frame? In plane frame, we are defining the structure in 2 dimensions only, that is a 2D truss. X, Y, that is the height of the frame, Y and X. So ఎన్ని యాక్సెస్ లో ఉన్నాయంటే మనకి ఇక్కడ ప్లేన్ ఫ్రేమ్ లో మనకి ఇక్కడ will have only 2 axes, that is X and Y. While coming to the space frame, so how many axes we require? So total we will require 3 axes, that is X, Y and Z. So if you consider this one, so this value, that is a 3 be the number of independent displacement components. Okay, now we will look at, so what are the displacement components in the pin jointed space frame.
Okay, here the displacement components are displacement along x direction, displacement along y direction, and displacement along z direction. How many displacement components here totally? So totally we will have 3 displacement components. Okay, so this is the IK is equal to 3J minus C, that is the for pin jointed space frame. Okay, in similar way another 2 types of structures is there. 2 types of structures ante chuddamandi. So that is the IK is equal to 3J minus C. So this equation is for rigid jointed plane frame. Okay, what is here? There is a rigid jointed plane frame. What are the displacement? How many displacement components in this case? There is a 3. So that displacement is produced in the form of shear force, due to shear force, due to bending, and due to axial thrust. So that's why we are considering 3J minus C. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఫోర్సెస్ అయితే ఉంటాయో, అంటే ఎన్ని రకాల ఫోర్సెస్ అయితే ఉంటాయో, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయో, ఎన్ని ఫోర్సెస్ అయితే ఉంటాయో అన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటాయండి మనకి ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసాం డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇండెటర్మినసీలో. సో డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇండెటర్మినసీలో మనం ఇక్కడ మెంబర్ ఫోర్సెస్ 3 తీసుకున్నాం. అంటే నీకు ఇక్కడ 3 మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఉంటే నీకు మెంబర్ కూడా ఏమవుతుంది, 3 మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 3 రావడం జరుగుతుంది. ఎందుకని మీకు ఇక్కడ 3 మెంబర్ ఫోర్సెస్ ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఎందుకని మీకు ఇక్కడ whenever the body is subjected to the force or load, so there is a displacement, there is a reality వైజ్ గా మనం చూసుకుంటే. సో కాబట్టి నీకు ఇక్కడ 3 మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా దీనిలో మనకి ఇక్కడ సో పిన్ జాయింటెడ్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ లో 3 మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు అక్కడ ఏమవుతుందండి 3 డిస్ప్లేస్మెంట్ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ సిమిలర్ వే IK is equal to 6J minus C. IK is equal to 6J minus C. So this is for rigid jointed space frame. Here, so what are the unknown forces in the rigid jointed space frame? 6 unknown forces is there. That is the Fx, Fy, Fz. So that is a force along X, Fx, Fy, Fz, moment along x direction, moment along y direction, that is My, and moment along z direction, that is Mz. How many unknown forces here? Total we will have 6 unknown forces. 6 unknown forces and 6 displacement components. So in this way we can modify the basic equation for the degree of kinematic indeterminacy, so or degrees of freedom. సో ఒకవేళ కనుక మీకు పిన్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్ కనుక ఇస్తే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఒకవేళ కనుక మీకు పిన్ జాయింటెడ్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ ఇస్తే కనుక సో విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములే. సో ఒకవేళ కనుక మీకు రిజిడ్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్ మనకి ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడుతుంది. సో ఈ 2 ఫార్ములా మీకు ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి. పిన్ జాయింటెడ్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ కి నెక్స్ట్ అదే విధంగా రిజిడ్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్ కి ఒకే ఫార్ములా అండి, దట్ ఇస్ 3J minus C. నెక్స్ట్ అదే విధంగా IK is equal to 6J minus C. So that is for rigid jointed space frame. So in this way we can find the degree of kinematic indeterminacy for the different kinds of structures. Okay, next we will look at so what are the constraints for the different kinds of supports. Okay, so here we are discussing about the degrees of freedom for the different types of supports. So మన అనాలిసిస్ లో మొత్తం మనకి ఇక్కడ 3 types of major supports ఉంటాయండి. 3 major supports. ఇవి ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో కనబడుతూ ఉంటాయి. ఏవి? ఈ స్లైడర్ సపోర్ట్స్, గైడర్ స్లైడర్ సపోర్ట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 1 by 1 సో ప్రతి సపోర్ట్కి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంతో చూద్దాం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సపోర్ట్కి. సో అంటే ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కనుక మనం తీసుకుంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వై? బికాస్ మనకి ఇక్కడ దిస్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కెన్ నాట్ గో ఎనీవేర్. అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది ఏ డైరెక్షన్లో మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ కాదు. అంటే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు కన్సిడర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ వన్, సో దీనికైనా మన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కానీ మనం తీసుకుంటే వర్టికల్ రియాక్షన్, హారిజంటల్ రియాక్షన్ అండ్ రొటేషన్. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ ప్రెసెన్స్ ఉంది. సో వర్టికల్ రియాక్షన్, హారిజంటల్ రియాక్షన్ అండ్ రొటేషన్. ఎన్ని ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయినా మీకు ఇక్కడ 3 ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే మీకు ఏదైనా ఒక స్ట్రక్చర్ మీరు ప్లేన్లో కనుక మీరు తీసుకుంటే
that structure will deforms in three fashions. మూడు విధాలుగా అది డిఫార్మ్ అవటం జరుగుతుంది. అది ఎలాగా మనకి ఇక్కడ హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ రొటేషన్, అంటే స్ట్రక్చర్ మనకి ఇక్కడ రొటేట్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ సపోర్ట్ లో నీకు ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంది. సపోజ్ నువ్వు ఇక్కడ లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల నీకు వర్టికల్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. ఈ లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఒక జనరల్ లోడింగ్ అప్లై చేశానండి. ఈ జనరల్ లోడింగ్ అప్లై చేయడం వల్ల నాకు ఇక్కడ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ రెసిస్టింగ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెసిస్టింగ్ ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తాయి, నీకు ఇక్కడ వచ్చేటువంటి హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని, అదేవిధంగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో దిస్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ M విల్ కంట్రోల్స్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ డ్యూ టు ది రొటేషన్. సో ఈ రొటేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ సో అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేటువంటిది మీకు ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో కూడా మీకు మూవ్ కాదు, డిస్ప్లేస్ కాదు. ఎలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్ కాదు, ఎలాంగ్ వై డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్ కాదు, నెక్స్ట్ రొటేషన్ కాదు మనకి ఇక్కడ. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 0 అవుతుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే, ఏదైనా ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు దానిలో మీకు ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయో, సో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఇక్కడ మొత్తం వ్యానిష్ అయిపోతాయి, మొత్తం వ్యానిష్ అయిపోవడం జరుగుతుందండి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మీకు ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఇక్కడ వ్యానిష్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇక్కడ హింజర్ సపోర్ట్ తీసుకున్నారు. హింజర్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ అన్నోన్స్ ఏముంటాయండి, అంటే ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఏముంటాయి మనకి ఇక్కడ, వర్టికల్ రియాక్షన్, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హారిజంటల్ రియాక్షన్. అంటే నీకు ఇక్కడ హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఏది ఈ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఈ ఇంటర్నల్ వర్టికల్ రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ కనుక మీకు రొటేషన్ కనుక ఇచ్చారనుకోండి, అంటే ఇక్కడ కనుక మీరు రొటేషన్ ఎక్స్టర్నల్ మూమెంట్ కనుక మీరు అప్లై చేశారనుకోండి, ఈ సపోర్ట్ ఏమవుతుంది, మీకు ఇక్కడ టర్న్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ బికాస్ ఇంటర్నల్ మూమెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఇంటర్నల్ మూమెంట్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ హియర్. ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ మూమెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ కాలేదు. మీరు ఎక్స్టర్నల్ మూమెంట్ ఇస్తే ఏం చేస్తుంది, అది మీకు ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ అనేది టర్న్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. సో అంటే మీకు ఇక్కడ హింజర్ సపోర్ట్ దగ్గర మీకు 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ల్యాక్ ఎంత ఉంది, మీకు ఇక్కడ ఒకటి ల్యాక్ ఉంది. ఏంటిది, అది రొటేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డ్యూ టు రొటేషన్. సో కాబట్టి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ది హింజర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనం ఇక్కడ రోలర్ సపోర్ట్ తీసుకుందాం. ఈ రోలర్ సపోర్ట్ ని కనుక మనం తీసుకుంటే, ఈ రోలర్ సపోర్ట్ లో మీకు ఇక్కడ అన్నోన్ ఫోర్సెస్ ఏముంటాయమ్మా, ఓన్లీ వర్టికల్ రియాక్షన్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సపోర్ట్ అనేటువంటిది, ఈ రోలర్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది మీకు ఇక్కడ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావచ్చు, అంటే ఇలా డిస్ప్లేస్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా రొటేషన్ కనుక ఇస్తే ఏమవుతుంది, మీకు ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ అనేది టర్న్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. ఏంటి అవి, హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, నెక్స్ట్ అదే విధంగా హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ రొటేషన్. ఓకే, సో కాబట్టి హెన్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ది రోలర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 2. సో నెక్స్ట్ ఫ్రీ సపోర్ట్ తీసుకోండి. సో ఒక ఫ్రీ సపోర్ట్, సో ఈ ఫ్రీ సపోర్ట్ లో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే, సో దిస్ ఫ్రీ సపోర్ట్ కెన్ మూవ్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ రొటేషన్. ఈ మూడింటికి మీకు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతుంది, ఇది ఏమి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ది ఫ్రీ సపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 3. నెక్స్ట్ అదే విధంగా గైడెడ్ స్లైడర్ సపోర్ట్. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే గైడెడ్ స్లైడర్ సపోర్ట్ అంటాం జరుగుతుంది. ఈ గైడెడ్ స్లైడర్ సపోర్ట్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ హారిజంటల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా రొటేషన్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుందండి, రొటేషన్ ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏది ల్యాక్ అయింది, మీకు ఇక్కడ వర్టికల్ రియాక్షన్ లేదు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్లైడర్ అనేది ఇక్కడ వర్టికల్ గా డిస్ప్లేస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకి ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే, మీకు ఆ పర్టికులర్ సపోర్ట్ లో ఏవైతే ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయో ఆ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ని కౌంట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ త్రీ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ప్రెసెంట్ అయినాయి కాబట్టి నాకు మూడు డైరెక్షన్స్ లో వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఈ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ కౌంట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు అదేవిధంగా హింజ్కి వచ్చాను నేను, ఇక్కడ హింజెస్ లో నాకు ఇక్కడ ఏమున్నాయి, 2 రియాక్షన్స్ ప్రెసెంట్ అయ్యండి. ఒకటి వర్టికల్ డైరెక్షన్, హారిజంటల్ డైరెక్షన్. అంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్ వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది కౌంట్రాక్ట్ చేస్తుంది, హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది కౌంట్రాక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రొటేషన్ ద్వారా వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది కౌంట్రాక్ట్ చేయలేదు. ఎందుకని మీకు ఇక్కడ బికాస్ ఇంటర్నల్ మూమెంట్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్ హియర్, ఇంటర్నల్ మూమెంట్ మనకి ప్రెసెన్స్ లేదండి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రోలర్ సపోర్ట్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు రోలర్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే ఓన్లీ వర్టికల్ డైరెక్షన్ ప్రెసెంట్ అయింది. అంటే మీకు ఇక్కడ వర్టికల్ డైరెక్షన్ వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, హారిజంటల్ డైరెక్షన్ వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ కంట్రోల్ చేయలేదు.
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రొటేషన్ ద్వారా వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ కంట్రోల్ చేయలేదు. సో హెన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. ఇంకా ఫ్రీ సపోర్ట్ మీకు తెలిసింది. ఈ ఫ్రీ సపోర్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వదు. అంటే ఇలా మూవ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇలా హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతుంది. వర్టికల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ రొటేషన్ కనుక అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ ఇది ఫ్రీగా రొటేట్ అయిపోతుంది జరుగుతుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత అవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ 3. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్లైడర్ సపోర్ట్ లో మనకి ఇక్కడ అన్నోన్ ఫోర్సెస్ ఏంటి అండి, హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అండ్ రొటేషన్. సో మీకు ఇక్కడ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ రొటేషన్ ద్వారా వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ మూమెంట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. హెన్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ వర్టికల్ ఫోర్స్ ప్రెసెంట్ అయ్యలేదు కాబట్టి వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు ఈ స్లైడర్ సపోర్ట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ మనం ఇక్కడ బీమ్స్ కి ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫ్రేమ్స్ కి ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ అదే విధంగా దానిలో ఉన్నటువంటి సబ్ కేసెస్ ఏంటో చూద్దామండి. ఓకే సో హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఫర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మొత్తం 3 రకాల స్ట్రక్చర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఏంటిదంటే ఒకటి బీమ్స్ కి, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటిదంటే ఫ్రేమ్స్ కి, నెక్స్ట్ అదే విధంగా కాంప్లెక్స్ ఫ్రేమ్స్ కి. ఈ ఫ్రేమ్స్ లో మనకి ఇక్కడ 2 రకాలు ఉన్నాయి. 2 types of frames is there. One is a simple frame, that is a portal frame, and the second one is a complex frames. Next అదే విధంగా beams. So ఈ beams మనం ఇక్కడ ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఆర్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇలా ఒక బీమ్ ఇచ్చారు. సో దీనికి మనల్ని ఇక్కడ డీకే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ డీకే మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూడండి. హియర్ డీకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు NJ minus C. What is the N here? So beams comes under rigid structures. So beams అనేవి ఏంటిదంటే మనకి ఇక్కడ rigid structures కిందకి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం n ప్లేస్ లో సో వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 3. ఎంతంటే 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ J minus C. సో ఇది మనకి ఇక్కడ మాడిఫైడ్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఎన్నో చూద్దాం. 1 2 3 ఎన్ని జాయింట్స్ ఉన్నాయండి, మొత్తం మనకి ఇక్కడ 3 జాయింట్స్ ఉండడం జరిగింది. Here J is equal to 3 and constraints C be the number of constraints. So how many constraints here? So hinge support దగ్గర మనకి C value వచ్చేసరికి 2 అండి. Constraint means support reaction should be present at that particular kind of support. అంటే ప్రతి సపోర్ట్ దగ్గర మీకు ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నటువంటి సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ మనం ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తాము అంటే కన్స్ట్రెంట్స్ అని పిలవడం జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇది హింజర్ సపోర్ట్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ హింజర్ సపోర్ట్ దగ్గర మీకు రియాక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి, సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 2 ఉంటాయి. సో కాబట్టి మీకు ఇక్కడ సి వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 2. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రోలర్ సపోర్ట్ దగ్గర మీకు ఎన్ని ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయండి వర్టికల్ రియాక్షన్. సో సి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సి. సో సి దగ్గర కూడా మళ్ళీ సి సపోర్ట్ దగ్గర కూడా మనకి ఇక్కడ రోలర్ ఉంది కాబట్టి సో ది నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే మీకు ఇక్కడ సి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి ఇక్కడ 2 + 1 + 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ కౌంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ J వాల్యూని C వాల్యూని నెక్స్ట్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో DK ఈజ్ ఈక్వల్ టు NJ. సో దట్ ఈస్ 3 into J నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏంటంటే 3 minus C దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. హెన్స్ DK ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 minus 4. సో DK ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో ది డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఆర్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 5 ఫర్ ది గివెన్ ఫ్రేమ్. సో ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం మనం చేయాలా సార్ అంటే ఇంత లెందీ ప్రాసెస్ మనం చేయాలా అంటే అవసరం లేదండి. సో వీటికి కూడా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. అవేంటి అంటే మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం మనం ఇక్కడ హింజ్డ్ సపోర్ట్కి మీకు ఎంత డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుందో చెప్పాం జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఎగో. ఎంత డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుందంటే మనకి ఇక్కడ హింజ్డ్ సపోర్ట్కి 1 ఉంటుంది. ఏంటిది అది? దట్ ఈస్ రొటేషన్. సో హింజ్డ్ సపోర్ట్ కెనాట్ ఆఫర్స్ ది రెసిస్టెన్స్ అగైన్స్ట్ ది రొటేషన్. సో దట్ మీన్స్ hinge support will displace along moment. సో అంటే మీరు కనుక మూమెంట్ కనుక అప్లై చేస్తే ఆ సపోర్ట్ మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మీకు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 1. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రోలర్ దగ్గర మీకు అన్నోన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఒకటే ప్రెసెంట్ ఉంటుంది అన్నోన్, దట్ ఈస్ వర్టికల్ రియాక్షన్. అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని రిలీజెస్ ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ 2 రిలీజెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ సపోర్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ 2 రిలీజెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది. అంటే అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ అండ్ అలాంగ్ రొటేషన్. సో 2. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రోలర్ 2. సో 2 + 2 4 4 + 1 5 ఎంత మనకి ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఇలా మనం ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేసి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అన్న ప్రాబ్లం.
ఇంత ప్రాసెస్ మనం చేయని వస్తుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ మీకు ఏం గుర్తుండాలి అంటే ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ కి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత అనేది మీకు ఇక్కడ గుర్తుండి తీరాలి. ఓకే, ఇది మనం ఇక్కడ బీమ్స్ కి మనం ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనం ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ చూద్దాం. ఏది ఫ్రేమ్స్, పింక్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్స్ చూద్దాం. ఈ పింక్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్స్ కి మనము డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూద్దాం. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ ట్రస్ కి మనం ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూద్దాం. సో దీని కింద వల్ల షార్ట్ కట్లు ఉండవండి. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ది ఫార్ములా, దట్ ఈస్ dk is equal to nj minus c. So here dk is equal to nb ది. సో మీకు పింక్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్ కి n వాల్యూ ఎంత అని చెప్పారండి? 2 independent displacement components are required for to describe the displaced geometry of the truss. సో కాబట్టి 2j minus c. ఇక్కడ c అంటే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ కన్స్ట్రైంట్ కాన్స్టెంట్స్. హియర్ c is equal to ఎంత మీకు ఇక్కడ హింజ్ సపోర్ట్ దగ్గర 2 రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా రోలర్ సపోర్ట్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ 1 రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో c is equal to 2 plus 1, that is equal to 3, and number of joints is equal to 1 2 3 4 5 6 7. నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 7. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ దీనిలో మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండి. హెన్స్ dk is equal to 2 into j, నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏంటంటే 7 మైనస్ కన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 3. సో హెన్స్ dk is equal to 14 minus 3. సో dk is equal to 11. Hence the degree of kinematic indeterminacy is equal to the 11. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ట్రస్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వి విల్ లుక్ ఎట్ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండింగ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఫర్ ది రిజిడ్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్. ఇప్పుడు ఈ రిజిడ్ జాయింటెడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్ కి మనం ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాం. ఓకే, so let us consider one rigid frame, single bay single story rigid frame. This is my rigid frame, A B C D. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ కి మనల్ని ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే dk is equal to nj minus c. రిజిడ్ ప్లేన్ ఫ్రేమ్ కి n వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది 3. సో 3j minus c. సో ఇది మనకి ఇక్కడ మోడిఫైడ్ ఫార్ములా. హియర్ c వాల్యూ is equal to 3 plus 3, that is equal to 6, and jb the number of joints 1 2 3 4, number of joints is equal to 4. సో dk is equal to 3 into number of joints ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 4 minus కాన్స్టెంట్స్ అంటే 6. hence dk is equal to 12 minus 6. So dk is equal to 6. Hence the degrees of freedom is equal to the 6 for the given rigid single story single bay rigid plane frame. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్స్ కి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఎంత ప్రాసెస్ చేయని అవసరం లేదు. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫ్రేమ్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేసుకుని సో దానికి మనం ఇక్కడ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. సో దీనికి నేను ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానో చూడండి. ఇంత ప్రాసెస్ చేయకుండా మనకి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత అండి? 0. నెక్స్ట్ 0, డి దగ్గర కూడా ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా బి దగ్గరికి వచ్చేసరికి నాకు ఇక్కడ ఇదేంటిదంటే ఫ్రీ సపోర్ట్, సి దగ్గర ఫ్రీ సపోర్ట్. నాకు ఇక్కడ ఎన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? 3. సో 3 plus 3, that is equal to 6. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లో మనకి ఇక్కడ కేసెస్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంతా కూడా మీకు ఏంటిదంటే నార్మల్ కేసెస్ చెప్పాను. మీకు ఇక్కడ ఏంటివంటే స్టాండర్డ్ కేసెస్ చెప్పాం. అంటే ఫస్ట్ కేస్ ఇక్కడ దీనిలో ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉంటాయి. అవేంటి అంటే ఇఫ్ యాక్చువల్ డిఫార్మేషన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు ఏంటిదంటే ఇఫ్ యాక్చువల్ డిఫార్మేషన్స్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా కూడా ఏంటిదంటే యాక్చువల్ డిఫార్మేషన్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ యాక్చువల్ డిఫార్మేషన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దట్ ఈస్ కైనమాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము అనేది చూద్దాం. ఓకే,